આજે આપણે સીએસએફ વિશે જાણીશું। સીએસએફ શું છે, સીએસએફ આપણી બોડીમાં કેવી રીતે બને છે, એનું સર્ક્યુલેશન કેવી રીતે થાય છે, એ એબ્ઝોર્બ કઈ રીતે થાય છે અને એના ફંક્શન શું છે। સૌથી પહેલાં વોટ ઇઝ સીએસએફ? સીએસએફ શું છે? સીએસએફ ઇઝ અ ક્લિયર કલરલેસ fluid. It is modified tissue fluid which is present within the brain and the spinal cord. Okay, it is formed within the brain and it is circulated surrounding the brain in the subarachnoid space. Okay, so first of all we will learn about the how to the CSF is formed. Okay, so first formation of CSF. Before learn about the formation of CSF, just we revise the parts of the brain. Okay, we know that this is the cerebrum, this is the midbrain, this is the pons, medulla oblongata, here this is the cerebellum and this is the spinal cord. Okay, so આ જે છે એને શું કહીએ છીએ આપણે? ફોરબ્રેઇન, આ મિડબ્રેઇન છે, આ હિન્ડબ્રેઇન છે, એના પાર્ટ્સ છે પોન્સ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગાટા એન્ડ સેરેબેલમ. ઓકે, અને આ સ્પાઇનલ કોર્ડ છે. ઓકે, આ લેટરલ વ્યૂ છે, સાઇડ વ્યૂ છે, આ રીતનું જે વ્યૂ છે એ રીતનું છે. ઓકે, વેન વી સી ધીસ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ. ઓકે, સો હિયર ધીસ ઇઝ ધ સેરેબ્રમ, midbrain, pons, medulla oblongata, spinal cord, and this is the cerebellum. Okay, so first thing, formation of CSF. Okay, CSF આપણી બોડીની અંદર, બ્રેઇનની અંદર સ્પેશિયલ કેવિટીઝની અંદર બનતું હોય છે. ઓકે, હું અહીંયા ડ્રો કરું છું કેવિટીઝ ઓફ ધી બ્રેઇન. મિડ બ્રેઇનના ટોપ ઉપર બ્રેઇનની અંદરના ભાગમાં બે સ્ટ્રક્ચર હોય છે, થેલેમસ. ઓકે, on the top of the midbrain. Okay, here this is the cavities. Okay, cavities of the brain. Okay, ventricular system, we can call the ventricular system, ventricles of the brain. આ બંને કેવિટી છે સેરેબ્રમની. ઓકે, this is known as the lateral ventricle, right ventricle and left ventricle. Lateral ventricle and here this is the cavities of the diencephalon. Okay, cavities of the cerebrum known as the cerebrum જે પાર્ટ છે એને ટેલેન્સેફેલન કહીએ છીએ અને જે બ્રેઇનની અંદરનો જે ભાગ છે એને આપણે ડાયન્સેફેલન કહીએ છીએ. સો cavities of the telencephalon is the lateral ventricle and cavities of the diencephalon, that is the third ventricle. Okay, now the cavity of the midbrain. The cavity of the midbrain is known as the cerebral aqueduct. Okay, now the cavities of the spinal cord, the space which is present within the spinal cord known as the central canal. This central canal continues up to the mid of the medulla oblongata, then it starts to expand like this. Okay, and here cerebral aqueduct, cavities of the midbrain again start to expand like this, and here the one cavity is formed. This cavity is known as the fourth ventricle. So cavities of the hindbrain, that is the fourth ventricle. Okay, so here this is the lateral ventricle. Okay, this is the third ventricle, this is the fourth ventricle, and this is the cerebral aqueduct. Okay, now CSF is formed by special structures. The structure is known as the choroid plexus. Structure is known as the choroid plexus. The choroid plexus presents within the ventricular systems of the brain. Okay, choroid plexus presents within the lateral ventricle, presents within the third ventricle, and presents within the fourth ventricle. So
આપણા બ્રેઇનની અંદર CSF જે ફોર્મ થાય છે એ સ્પેશિયલ સ્ટ્રક્ચર કોરોઇડ પ્લેક્સસ થ્રુ ફોર્મ થતું હોય છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે જાણીશું કે કોરોઇડ પ્લેક્સસ શું છે. ઓકે, સપોઝ આપણે એક બ્રેઇન ટિશ્યુ અહીંયાથી લઈએ. ઓકે, તો સપોઝ કોઈ બ્રેઇન ટિશ્યુ છે, એની અંદર આ આપણી કેવિટીઝ છે. કેવિટીઝ વિચ ઇઝ પ્રેઝન્ટ વિધિન ધ બ્રેઇન. ઓકે, આ બ્રેઇન સબસ્ટન્સ છે. and cavities which is present within the brain, suppose lateral ventricle, third ventricle अथवा तो fourth ventricle. Okay, so choroidal artery enter within the ventricular system of the brain and it forms the loop like structures, and then choroidal vein going outside. So this loop like structure is covered by pia mater. Okay, આપણને ખબર છે કે જે આપણું બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ છે which is covered by meninges. મેનિન્જીસનો મતલબ થાય છે કવરિંગ્સ. ઓકે, જે સૌથી અંદરનું ઇનર લેયર છે that is the pia mater. pia mater જે છે એ બ્રેઇન ટિશ્યુ સાથે એકદમ ક્લોઝલી અટેચ હોય છે. આ રીતે ક્લોઝલી અટેચ હોય છે pia mater. ઓકે, pia means soft loving mother. એ આ રીતે ક્લોઝલી અટેચ હોય છે, that is the pia mater. Then middle one જે કવરિંગ છે that is the arachnoid matter. ઓકે, એના પછીનો અહીંયા જે કવરિંગ હોય છે that is the arachnoid matter. ઓકે, અને સૌથી બહારનું જે કવરિંગ છે ડ્યુરા મેટર. ડ્યુરા that means heart. ઓકે, સૌથી બહારનું કવરિંગ હોય છે that is the ડ્યુરા મેટર. ઓકે, તો આ રીતના બ્રેઇનના કવરિંગ્સ હોય છે. તો એ જ રીતે જે બ્રેઇનનું ઇનર કવરિંગ હોય છે pia mater, the pia mater also here the pia mater is covered closely attached to the brain substance. This pia mater goes inside and also cover these loops. Okay, these loops. Now what happened, the cavities, the ventricular systems of the brain which is lined by ependymal cells. Okay, these cavities are lined by ependymal cells. Here this is lined by ependymal cells. Okay, the cavities are lined by ependymal cells. Now the structures, this structure, the loop like structure which is covered by the layer of the pia mater, that is known as the tila choroida. That is known as the tila choroida. Okay, and when this structure is lined by ependymal cells of the brain, then this is known as the choroidal plexus. Choroid plexus. Okay, so આને કહેવાય છે કોરોઇડ પ્લેક્સસ. સો આપણી બ્રેઇનની અંદર કેવિટીઝની અંદર આ રીતે કોરોઇડ પ્લેક્સસ હોય છે. સો બલ્ક ઓફ ધી CSF ઇઝ ફોર્મ by the lateral ventricle. Okay, so most of the CSF is formed by the lateral ventricle. Then from here lateral ventricle ની અંદરથી જે કંઈ પણ CSF ફોર્મ થયું છે એ સર્ક્યુલેટ થઈને થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં આવશે. Then also from the third ventricle the more CSF is added. Okay, by the choroid plexus. choroid plexus જે થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં છે એમાંથી પણ CSF ફોર્મ થતું જશે આ રીતે. This CSF from the lateral ventricle to the third ventricle which is going through the two foramina. Okay, the foramina which is present between the lateral ventricle and third ventricle, this foramina is known as the interventricular foramina. Okay, or we can say foramen of Monro. આ જે છે એને શું કહેવાય છે, interventricular foramina. તો અહીંયાથી CSF થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં આવશે અને બીજું CSF એડ થશે. Now this CSF going into the fourth ventricle through one passage, that is the cavities of the midbrain, that is the from cerebral aqueduct. Okay, અને અહીંયા fourth ventricle માં આવશે. Now fourth ventricle માં બીજું CSF એડ થશે by the choroid plexus. Okay, this CSF also runs into the spinal cord, cavities of the spinal cord. This is known as the central canal, cavities of the spinal cord. Okay, now આપણને એ તો ખબર પડી ગઈ કે આપણા બ્રેઇનની અંદર CSF ફોર્મ કેવી રીતે થાય છે અને બ્રેઇનની અંદર CSF ક્યાં હોય છે.
ઓકે, તો બ્રેઇનની અંદર વેન્ટ્રિકલ્સ, ઓકે, જે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ છે એની અંદર CSF ફોર્મ થાય છે અને એમાં બ્રેઇન હોય, એમાં CSF હોય છે. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, બ્રેઇનની સરાઉન્ડિંગમાં CSF કઈ જગ્યાએ હોય છે? તો બ્રેઇનની સરાઉન્ડિંગમાં સબ એરેક્નોઇડ સ્પેસ, ઓકે, ડ્યુરા મેટરની અને એરેક્નોઇડ મેટરની વચ્ચેની જે સ્પેસ છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ ધ સબડ્યુરલ સ્પેસ. Below to the arachnoid matter and in between arachnoid and pia matter, the space is known as the subarachnoid space. Okay, તો subarachnoid space ની અંદર CSF હોય છે. આમાં આપણને CSF જોવા મળતું હશે. હવે આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે બ્રેઇનની સરાઉન્ડિંગમાં CSF કેવી રીતે જતું હોય છે? તો ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાંથી સબએરેક્નોઇડ સ્પેસ સુધી 3 સ્પેશિયલ ફોરામેના હોય છે. 2 lateral foramina are there and 1 median foramina. Okay, so from these 3 foramina, 2 lateral foramina known as the foramen of Luschka. This is known as the foramen of Luschka and 1 median foramina known as the foramen of Megendie. Okay, medium, M for M, lateral, L for Luschka. Okay, તો 1 median foramen હોય છે and 2 lateral foramen હોય છે. From these 3 foramina the CSF going into the subarachnoid space. અહીંયાથી સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં CSF સર્ક્યુલેટ થાય છે. ઓકે, અહીંયા સરાઉન્ડિંગ ધ મિડબ્રેઇન, પોન્સ, મેડુલા ઓબ્લોંગાટા, સ્પાઇનલ કોર્ડ, એ CSF સેરેબ્રમની સરાઉન્ડિંગમાં દરેક જગ્યાએ જે સબએરેક્નોઇડ સ્પેસ છે ત્યાં સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે. ઓકે, નાઉ this is the circulation of CSF. હવે તો CSF કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે? તો CSF, બલ્ક ઓફ ધ CSF, સૌથી વધુ મેજર અમાઉન્ટમાં CSF લેટરલ વેન્ટ્રિકલમાં ફોર્મ થાય છે. લેટરલ વેન્ટ્રિકલમાંથી થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં જતું હોય છે. લેઝર અમાઉન્ટમાં CSF થર્ડ અને ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાં ફોર્મ થતું હોય છે બાય ધ સ્ટ્રક્ચર ધેટ ઇઝ ધ કોરોઇડ પ્લેક્સસ. ઓકે, નાઉ ધ સર્ક્યુલેશન લેટરલ વેન્ટ્રિકલમાંથી થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં થ્રુ ધ ઇન્ટરવેન્ટ્રિક્યુલર ફોરામેન ઓર ફોરામેન ઓફ મોન્દ્રોથી આવતું હોય છે. From the third ventricle to the fourth ventricle through the cerebral aqueduct. ઓકે, થર્ડમાંથી ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાં સેરેબ્રલ એક્વેડક્ટથી આવતું હોય છે. CSF જે છે એ સેન્ટ્રલ કેનાલની અંદર સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે. ઓકે, સો જે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ છે બ્રેઇનની એમાં CSF ફોર્મ થતું હોય છે અને CSF સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં. આપણે જોયું કે 3 સ્પેશિયલ સ્ટ્રક્ચર્સ, થ્રુ ધ 3 સ્પેશિયલ સ્ટ્રક્ચર that is the 2 lateral foramina and 1 median foramina. These 2 are the lateral foramen and 1 median foramen. આના થ્રુ CSF સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં જે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ છે બ્રેઇનની, ઓકે, વિધિન ધ કેવિટીઝ ઓફ ધ બ્રેઇન, કેવિટીઝમાંથી સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે. ઓકે, સો around the brain and spinal cord the CSF circulate within the subarachnoid space. Now the question is how the CSF is absorbed. ઓકે, સો આપણને ખબર છે કે ડ્યુરામેટર કે જે સૌથી બહારનું લેયર છે એ ડ્યુરામેટર 2 લેયરમાં અગેન ડિવાઇડ થાય છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ આઉટર લેયર ઇઝ નોન એઝ ધ એન્ડોસ્ટિયલ લેયર. ઓકે, આઉટર લેયર ઇઝ ધ નોન એઝ ધ એન્ડોસ્ટિયલ લેયર એન્ડ ઇનર લેયર ઇઝ નોન એઝ ધ મેનિન્જિયલ લેયર. ઓકે, અને જે સુપિરિયર સેજાઇટલ સ્પેસ છે ત્યાં એ આ રીતે ક્રેનિયલ વેનસ સાઇનસ ઓર ડ્યુરલ વેનસ સાઇનસ બનાવતું હોય છે આ રીતે. ઓકે, હવે આપણને ખબર છે કે જે એરેક્નોઇડ મેટર છે, ઓકે, ધીસ એરેક્નોઇડ મેટર આ રીતે ક્રેનિયલ વેનસ સાઇનસમાં એન્ટર થતું હોય છે અને ફિંગર લાઇક પ્રોજેક્શન બનાવતું હોય છે આ રીતે. ઓકે, ધીસ arachnoid matter goes into the cranial venous sinus and forms the finger like projections. આ જે projections છે એને કહેવાય arachnoid villi. ઓકે, arachnoid villi. ઓકે, તો જે અહીંયાથી જે CSF આવતું હોય છે આ CSF અહીંયા થઈને ક્રેનિયલ વેનસ સાઇનસમાં જાય છે અને અહીંયા ડ્રેઇન થતું હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા CSF એબ્ઝોર્બ થાય છે ડ્યુરલ વેનસ સાઇનસ અને ક્રેનિયલ વેનસ સાઇનસમાં. ઓકે, જેમ એજ રિલેટેડ ચેન્જીસ આવતા જાય એમ એરેક્નોઇડ વિલાઈને એરેક્નોઇડ ગ્રેન્યુલેશન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સો ધ CSF ઇઝ એબ્ઝોર્બ બાય ધ એરેક્નોઇડ વિલાઈ એન્ડ એરેક્નોઇડ ગ્રેન્યુલેશન્સ ઇન ધ ક્રેનિયલ વેનસ સાઇનસ ઓર ડ્યુરલ વેનસ સાઇનસ.
હવે આપણે CSFના ફંક્શન વિશે જાણીશું. CSF ડિક્રીઝિસ ધ સડન પ્રેશર ઓન ધ ડેલિકેટ નર્વસ ટિશ્યુ. CSF શું કામ કરે છે? તો આપણું જે બ્રેઇન છે, ઓકે, એને સડન આપણે ઝર્ક વાગે, કંઈ ઇન્જરી થાય તો એ જે ઝર્ક છે, ઇન્જરી છે, તો એનાથી આપણી જે નર્વસ ટિશ્યુ છે, આપણા બ્રેઇન છે, એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. ઓકે, તો સડન એના ઉપર પ્રેશર આવવા દેતું નથી. તો CSF એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. એ કુશનનું કામ કરે છે. જે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે CSF અને બ્રેઇનની એ સેમ જેવી છે. એટલે જાણે કે CSF ફ્લુઇડની વચ્ચે બ્રેઇન તરતું હોય એવી રીતનું હોય છે. જે આપણો ન્યુરોન્સ છે એને 3 થી 4 મિનિટથી પણ વધુ એ જે ન્યુટ્રિશન છે એના વગર લાઈવ નથી રહી શકતો. તો જે આ ન્યુટ્રિશન છે એ કોન્સ્ટન્ટલી પ્રોવાઈડ થાય છે CSF થ્રુ. ઓકે, તો જે CSF છે એ બ્રેઇનને, ન્યુરોન્સને ન્યુટ્રિશન પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરતું હોય છે. ઓકે, હવે CSF જે છે એ CSF અને બ્રેઇન વચ્ચે બેરિયર નથી હોતું. એટલે જે ડ્રગ્સ છે એ ઇઝીલી બ્રેઇન સુધી પહોંચતી હોય છે. બટ દેર ઇઝ અ બ્લડ CSF બેરિયર. બ્લડ અને CSF વચ્ચે બેરિયર હોય છે. એટલે જે એન્ટીબોડીઝ હોય છે એ નર્વસ ટિશ્યુમાં જતા નથી. એટલે જે સિરિયસ ઇન્ફ્લામેશન હોય એનાથી આપણે બ્રેઇન બચતું હોય છે. બાકી એ બહુ ફેટલ હોય છે. ઓકે, તો આ બધું થયું CSFનું ફંક્શન. હવે આપણે જોઈશું એપ્લાઇડ એનાટોમી ઓફ ધી CSF. તો એક છે હાઇડ્રોસિફેલસ. હાઇડ્રોસિફેલસ એટલે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં હું કહું તો માથામાં જે પાણી ભરાઈ જવું એને કહેવાય છે હાઇડ્રોસિફેલસ. એ 2 ટાઈપના હોય છે. એ જે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ હોય છે બ્રેઇનની અંદર, તો એ વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ ડાયલેટ થવાના કારણે જે કન્ડિશન થાય છે એને કહેવાય છે હાઇડ્રોસિફેલસ. ઓકે, તો 2 ટાઈપના હોય છે, કમ્યુનિકેટિંગ એન્ડ નોન કમ્યુનિકેટિંગ. કમ્યુનિકેટિંગ હાઇડ્રોસિફેલસ જે છે એ આઉટસાઇડ ટુ ધ વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ, એટલે વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમની બહાર જ્યાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થતું હોય છે ત્યાં જોવા મળે છે. જ્યારે નોન કમ્યુનિકેટિંગ હાઇડ્રોસિફેલસ હોય છે એ વિધિન ધ વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટમ. ઓકે, ત્યાં જો ઓબ્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તો CSF ભરાતું જાય છે. સપોઝ અહીંયા ક્યાંક ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો અહીંયા લિટરલ વેન્ટ્રિકલમાં CSF ભરાતું જાય. અહીંયા ક્યાંક જે ફોરામેના છે ત્યાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થતું હોય તો અહીંયા CSF ભરાતું જાય છે. એ CSF સર્ક્યુલેટ થતું નથી. સર્ક્યુલેટ નથી થતું એટલે અહીંયા ડ્રેઇન નથી થતું. એટલે શું થાય છે? માથું પોળું થતું જાય છે. જાણે માથામાં પાણી ભરાયું હોય એવું લાગે છે. ઓકે, CSF ના આ છે એપ્લાઇડ એનાટોમી. હવે આપણે CSF નો ફ્લો ચાર્ટ એકવાર જોઈ લઈશું. તો સૌથી પહેલાં CSF ફોર્મ થાય છે લેટરલ વેન્ટ્રિકલમાં. એમાંથી થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાં જાય છે ઇન્ટરવેન્ટ્રિક્યુલર ફોરામેન થ્રુ. થર્ડ વેન્ટ્રિકલમાંથી ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાં જાય છે સેરેબ્રલ એક્વેડક્ટ થ્રુ. ઓકે, ફોર્થ વેન્ટ્રિકલમાંથી એક તો નીચે સેન્ટ્રલ કેનાલ જે છે સ્પાઇનલ કોર્ડની સ્પેસ ત્યાં જતું હોય છે. બીજું એક ફોર્થ વેન્ટ્રિકલની અંદર જે ફોરામેન છે, ફોરામેન ઓફ લસ્ટા એન્ડ ફોરામેન ઓફ મેજિન્ડી, એના થ્રુ સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં જાય છે. સબએરેક્નોઇડ સ્પેસ જે સ્પાઇનલ કોર્ડની અરાઉન્ડ છે એમાં જાય છે અને એ ડ્રેઇન થાય છે સ્પાઇનલ કોર્ડ્સની વેન્સ થ્રુ. ઓકે, બીજું એક સબએરેક્નોઇડ સ્પેસ જે ક્રેનિયલ કેવિટીની સરાઉન્ડિંગ છે એમાં જાય છે. એમાંથી સરફેસીસ ઓફ ધી સેરેબ્રમ અને જે એરેક્નોઇડ ગ્રેન્યુલેશન્સ છે સુપિરિયર સેજેન્ટલ સાઇનસ એમાં ડ્રેઇન થતું હોય છે. ઓકે, તો આ છે CSF નો ફ્લો ચાર્ટ.